یہ جو واقعہ ہے یہ 2001 اور 2002 میں نہ صرف ہمارے ساتھ پیش آیا تھا بلکہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو کچھ عرصے تک تو ہم لوگ حیران تھے کہ کسی کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرا نام فارز ہے اور یہ 2001 یا 2002 کی بات ہے جب ہم لوگ اپنی جوائنٹ فیملی کے ہمراہ گلشن معمار کی ایک سوسائٹی میں نہ صرف شفٹ ہوئے تھے بلکہ وہاں شفٹ ہونے کے ایک سال کے اندر جو ہماری کزن تھی جس کی تقریباً 19 یا 20 سال کی اس وقت عمر تھی، اس کی ہم لوگوں کو شادی کرنی تھی۔ یہ جو ہماری کزن تھی یہ شروع سے ہی یعنی جب سے پیدا ہوئی تھی نہ صرف یہ خوبصورت تھی بلکہ اس کے جو بال تھے وہ اس قدر لمبے اور اس قدر حسین تھے کہ جو بھی اس کے بالوں کو یا اس کے چہرے کو دیکھتا تو نہ صرف وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا بلکہ اس کے شہر سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا۔ ہماری یہ جو کزن تھی اس کی شروع سے ہی عادت تھی کہ بات بات پہ بہت زیادہ زور سے ہنسا کرتی تھی اور اس کے علاوہ اکثر یہ بال کھول کے ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ اکثر جو ہمارے گھر والے تھے، خاص طور پہ جو گھر کی خواتین تھیں، وہ اس کو منع کیا کرتے تھے کہ تم رات کے اوقات میں خاص طور پہ مغرب کے ٹائم میں بالوں کو کھول کے نہیں گھوما کرو، لیکن نہ وہ کسی کی بات کو ماننے کو تیار ہوتی تھی اور نہ ہی اس طرح کی باتوں پہ وہ یقین کیا کرتی تھی۔ تو ویسے ہی اس طرح سے ہونے لگا کہ اکثر ایسا ہوتا کہ عصر کی نماز کے بعد یعنی مغرب سے 15 یا 20 منٹ پہلے ہماری جو کزن تھی وہ گلشن معمار کے اسی بنگلے میں چھت پہ چلی آتی۔ اب شروع میں کسی نے اتنا زیادہ غور نہیں کیا، سب یہ سمجھنے لگے کہ ویسے ہی چھت پہ چلے آتی ہے، تھوڑی دیر واک کرتی ہے اور 1 گھنٹے میں واپس آ جاتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ کر کے کچھ عجیب سی باتیں تھیں جو ہم سب لوگوں نے نہ صرف آبزرو کرنا شروع کی بلکہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو ہم سب لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ جیسے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں مغرب سے 5 یا 10 منٹ پہلے اتفاق سے چھت پہ چلا گیا۔ اب جیسے ہی میں چھت پہ گیا تو مجھے ایسا لگا کہ جو میری کزن ہے وہ شاید کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ اب یہ وہ دور تھا، اس دور میں موبائل وغیرہ اتنے عام نہیں تھے اور نہ ہی ہماری کزن کے پاس موبائل موجود تھا۔ تو پہلے تو میں یہی سمجھا کہ شاید وہ باہر کسی سے یا برابر والے گھر میں کسی سے باتیں کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں چھت کے اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جس سے باتیں کر رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ اس کا جو منہ ہے سامنے جہاں پہ کچرا پڑا ہوا تھا اس کچرے کی طرف ہے اور وہ اس طرف دیکھ کے کسی سے باتیں کر رہی ہے، لیکن اس کچرے کے پاس نہ ہی کوئی موجود ہے اور نہ ہی مجھے کچھ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال میں نے اس کو کہا کہ تم خیریت سے تو ہو؟ تو مجھے دیکھ کے وہ ایک دم سے چونک گئی اور کہنے لگی کہ سب ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم لوگ نیچے آ گئے اور یہ جو بات تھی یہ آئی گئی ہو گئی۔ اسی طرح 2-4 دن مزید گزرے اور اتفاق سے جو میری ایک کزن تھی وہ یہاں پہ یعنی ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور میری وہی کزن جو یہاں پہ رکنے آئی ہوئی تھی وہ اتفاق سے چھت کی طرف چلی گئیں۔ جیسے ہی وہ چھت کی طرف گئیں تو انہوں نے زور سے چیخ ماری اور جیسے ہی انہوں نے چیخ ماری تو جتنے بھی گھر والے تھے الٹیمیٹلی سارے کے سارے اوپر پہنچے اور جب سارے کے سارے گھر والے اوپر پہنچے تو ہماری یہ جو کزن تھی یہ سیڑھیوں پہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ خیر جب ان پہ پانی وغیرہ ڈالا گیا اور تقریباً 15 یا 20 منٹ میں جب ان کو ہوش آیا تو یہ فوراً سے کہنے لگی کہ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ اب ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی یا ہم نے کوئی ایسی بات کر دی ہے، تو کہنے لگی کہ بس مجھے اب یہاں پہ نہیں رکنا، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ خیر وہ بڑی ضد کرنے کے بعد واپس اپنے گھر چلی گئیں
اور اگلے دن جب میری مدر کا ان سے رابطہ ہوا یا ان سے بات چیت ہوئی تو میری مدر نے ان سے انسسٹ کیا کہ تم واپس کیوں چلے گئی تھی. تو کہنے لگی کہ جب میں اسٹیئرز سے ہوتی ہوئی چھت کی طرف جا رہی تھی تو چھت پہ جاتے آتے جب میری نظر اپنی کزن پہ یعنی اسی کزن پہ جو چھت پہ کھڑی ہوئی کسی سے باتیں کیا کرتی تھی اس کزن کے اوپر پڑی تو یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو کزن ہے اس کے سامنے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آگ ہے یا آگ کا کوئی ہیولا ہے جو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اس کے جو خد و خال ہیں وہ بالکل انسانوں کی طرح ہیں لیکن اس کا جسم نظر نہیں آ رہا. ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے جسم کی جگہ آگ موجود ہے. اور وہی کزن جو چھت پہ جایا کرتی ہے وہ اس آگ سے بنے ہوئے آدمی سے نہ صرف باتیں کر رہی ہے بلکہ وہ آگ سے بنا ہوا شخص بھی میری کزن کی باتوں کا نہ صرف جواب دے رہا ہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس سے باتیں کر رہا ہے. اب یہ جو بات تھی جو ہماری کزن بتا رہی تھی یہ بڑی ہی عجیب بات تھی لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے بھی ایسا ہی کچھ دیکھا تھا. خیر ہم دونوں کے کہنے پہ جو میری مدر تھی یا گھر میں جتنے بھی بزرگ تھے ان لوگوں نے آپس میں ڈسکشن شروع کی اور ڈسکشن کرنے کے بعد سب نے یہی بہتر سمجھا کہ ہماری جو کزن ہے اس کو کسی عامل کو یا کسی اس طرح کے بندے کو دکھانا چاہیے جو اس کو چیک کرنے کے بعد بتا سکے کہ آخر مسئلہ کیا ہے. اب جیسے ہی مختلف عاملوں سے مختلف علماء کرام سے ہم لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کیا تو ویسے ہی جو ہماری کزن تھی اس کی دیکھتے ہی دیکھتے طبیعت خراب سے خراب ہوتی چلی گئی اور اکثر اس کو دورے پڑتے وہ اپنے منہ سے عجیب عجیب سی آوازیں نکالتی. اکثر ایسا ہوتا کہ وہ بہت بری طرح چیخنے لگتی اور کسی عجیب سی زبان میں کچھ کہہ کے رونا شروع ہو جاتی. خیر اللہ کا شکر ہے کہ کافی دنوں کے بعد ایک صاحب کا پتہ چلا اور اتفاق سے وہ جو صاحب تھے وہ ہمارے گھر آئے اور نہ صرف گھر آئے گھر آنے کے بعد انہوں نے ہماری کزن کا علاج کرنا شروع کیا. تقریباً 6 مہینے تک ہماری جو کزن تھی اس کا علاج ہوتا رہا اور اس کے بعد جا کے جو ہماری کزن تھی اس کی طبیعت بہتر ہوئی. لیکن اس دورانیے میں جہاں پہ اس کا رشتہ ہوا تھا یا جس لڑکے سے اس کی شادی ہونے والی تھی ان لوگوں نے ہماری کزن کی اس طرح کی حالت دیکھ کے نہ صرف شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ ان کو جب بھی پتہ چلتا کہ ہماری کزن کی رشتے کے حوالے سے کسی سے بات چیت ہو رہی ہے تو وہ ان کو بھی ڈرا دیا کرتے تھے کہ اس لڑکی سے یا اس بچی سے شادی ہرگز مت کیجیے گا. اسی طرح تقریباً 4 یا 5 سال تک نہ صرف ہماری فیملی بلکہ ہماری وہ جو کزن تھی وہ بھی سفر کرتی رہی. پھر کہیں جا کے اللہ اللہ کر کے 4-5 سال گزرنے کے بعد ہماری اس کزن کی شادی ہوئی. وہ جو عامل تھے جنہوں نے ہماری اس کزن کا علاج کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ آپ کی جو کزن ہے یہ اکثر مغرب کے اوقات میں یعنی عصر کی نماز کے بعد اپنے بالوں کو کھول کے خوشبو لگا کے چھت پہ جایا کرتی تھی تو وہاں سے کسی گزرتی ہوئی مخلوق نے اس کو پسند کر لیا تھا اور یہ جو بھی مخلوق تھی وہ نہ صرف اس کو پسند کرتی تھی بلکہ ہماری کزن کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی. یہ جو واقعہ ہے یہ سن 1980 کا واقعہ ہے اور یہ جو 1980 تھا اس دور میں میرے جو والد صاحب تھے وہ حیدرآباد سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے. ویسے تو ان کی جو ملازمت تھی وہ سرکاری ملازمت تھی اور وہ ایک سرکاری اسکول میں ٹیچنگ کیا کرتے تھے لیکن مہینے میں 1 دن یا 2 دن ایسا ہوا کرتا تھا کہ گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ان تمام ٹیچرز کی جو کہ گاؤں کے اندر پڑھایا کرتے ہیں ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی اور عام طور پہ یہ جو میٹنگ تھی یہ حیدرآباد یا اس سے آگے کسی جگہ پہ رکھی جاتی تھی. والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ ویسے ہی 1980s میں اتفاق سے گورنمنٹ کی طرف سے ایک میٹنگ ارینج کی گئی. ویسے عام طور پہ جو میٹنگز تھیں وہ 7 یا 8 بجے تک ختم ہو جایا کرتی تھیں
लेकिन इत्तेफाक से ये जो मीटिंग थी ये हैदराबाद में थी और उसको ख़त्म होते होते रात के तकरीबन 8:30-9 बज गए थे। अब ये मीटिंग अटेंड करने के बाद जब मेरे फादर वापस गांव के लिए रवाना हुए तो उनका ख्याल था कि जैसे ही ये रोड पे आएंगे या रोड पे पहुंचेंगे तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती जब मेरे फादर रोड पे आके खड़े हुए तो तकरीबन 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक वहाँ पे खड़े हुए ट्रांसपोर्टेशन का वेट करते रहे। अब ये पुराना दौर था। अगर आप 1980 यानी आपसे तकरीबन 45 या 44 साल पुरानी बात करें तो उस दौर में जो हैदराबाद की आबादी थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। अगर आप आज की बात करें तो ना सिर्फ आबादी ज़्यादा है बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। खैर काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े रहने के बाद मेरे जो फादर थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके मेन रोड से आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया। मेरे फादर का ख्याल था कि जैसे ही ये किसी बस अड्डे पे या किसी ऐसी जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे कोई स्टॉप वगैरह मौजूद हो तो शायद वहाँ से किसी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम हो सके। और ऐसे ही हुआ कि जब मेरे फादर चलते चलते उस जगह पहुँचे जहाँ पे बस अड्डा मौजूद था तो उस बस अड्डे पे बस तो मौजूद नहीं थी, लेकिन इत्तेफाक से एक पुरानी गाड़ी खड़ी हुई थी और उसके अंदर 2 लोग मौजूद थे। अब मेरे फादर ने आगे बढ़ के उनसे सलाम दुआ की और जब सलाम दुआ की और आपस में सिंधी में बातचीत शुरू हुई तो वो जो लोग थे इत्तेफाक से ये उसी तरफ जा रहे थे जिस रास्ते में या जिस तरफ हमारा गांव आया करता था। खैर थोड़ी बहुत बातचीत के बाद ये जो लोग थे इन्होंने मेरे फादर को न सिर्फ अपनी गाड़ी में बिठा लिया बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये लोग गांव की तरफ बढ़ना शुरू हुए। खैर मेरे जो फादर थे उनको इन्होंने गांव से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर के फासले पे उतार दिया था। अब यहाँ से जो रास्ता था वो कच्चा पक्का रास्ता था, कहीं कहीं पे इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स मौजूद थी, जबकि जो ज़्यादातर हिस्सा था वो रोशनी से महरूम था। दोनों तरफ खेत मौजूद थे और एक अजीब सा सुनसान सा माहौल था, या आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे वीरान रास्ता था जिस रास्ते से गुजर के मेरे फादर को अपने घर या गांव पहुंचना था। अब इस रास्ते पे चलते चलते बिलाखिर एक जगह एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे ना सिर्फ एक सरकारी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी बल्कि हल्की हल्की सी रोशनी मौजूद थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस जगह पे ये लाइट लगी हुई थी उस लाइट के बिल्कुल नीचे जहाँ पे आमतौर पे छोटा सा एक सीमेंट का गहरा सा बना होता है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना सिर्फ बैठा हुआ है बल्कि कुछ अजीब सा लंबा सा वजूद है जो वहाँ पे अपने ऊपर काली चादर डाले किसी शिकार की तलाश में या किसी के इंतजार में बैठा हुआ है। अब इतनी रात में इस जगह पे इस वीरान रास्ते पे किसी का स्ट्रीट लाइट के नीचे इस तरह से बैठना कुछ अजीब लग रहा था। खैर मेरे फादर जैसे जैसे मज़ीद आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो बताते हैं कि उन्होंने उसके ऊपर गौर करना शुरू किया और जैसे जैसे उन्होंने उस वजूद पे गौर करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि ये जो ब्लैक चादर है इस चादर के बड़े होने के बावजूद इस चादर में से कुछ कर्ली हेयर्स हैं, ये बड़े बड़े बाल हैं जो ना सिर्फ बाहर निकले हुए हैं बल्कि इस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं जैसे कि वहाँ पे कोई ना कोई औरत ना सिर्फ मौजूद है बल्कि उसने अपने सर को नीचे की तरफ झुका रखा है। अब जबकि उसने अपने चेहरे को या अपने सर को नीचे की तरफ झुका रखा था तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो नीचे की तरफ देख रही है या फिर कुछ खा रही है। बहरहाल जैसे जैसे जब मेरे फादर उस औरत के मज़ीद करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वाकई में वो जो औरत है उसने अपना मुंह ना सिर्फ नीचे कर रखा है बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे उसके हाथ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी मौजूद है जिसमें से ना सिर्फ खून निकल रहा है बल्कि जो भी चीज़ उसने पकड़ी हुई है वो अपने आप को उस औरत के हाथों में से छुड़ाने की कोशिश कर रही है।
अब मजीद आगे बढ़ने पे जब मेरे फादर ने उसके हाथों की तरफ नज़र डाली तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इस औरत के जो हाथ हैं न सिर्फ जले हुए हाथ हैं बल्कि उसके हाथों में कोई मुर्गाबी या इसी तरह का कोई परिंदा मौजूद है जिसको ना सिर्फ उसने ज़ोर से पकड़ रखा है बल्कि उसने अपने दांतों के ज़रिए उसकी गर्दन से खून निकालना शुरू किया हुआ है। एक बहुत ही खौफनाक शक्ल की हामिल वो औरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही कोई बूढ़ी 80 या 85 साल की औरत है, लेकिन उसकी आंखों में इस कदर चमक मौजूद थी कि जैसे उसकी आंखों से रोशनी निकल रही हो। मेरे फादर ने जैसे ही ये मंजर देखा और ख़ास तौर पे जब उन्होंने इस औरत को उस मुर्गाबी का खून पीते हुए देखा तो उनको यकीन हो चला कि ये जो मखलूक इनके सामने मौजूद है ये कम से कम कोई इंसान नहीं हो सकती। अब मेरे जो फादर थे उसको इग्नोर करके या उसको क्रॉस करके या उससे थोड़ा दूर से गुजरना चाहते थे, लेकिन जैसे ही मेरे फादर उसके सामने पहुंचे तो एकदम से वो जो औरत थी उसने उस मुर्गाबी को नीचे की तरफ फेंका और आहिस्ता आहिस्ता खड़े होके मेरे फादर की तरफ बढ़ने लगी। अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे वो औरत खड़े होने के बाद मेरे फादर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़मीन पे नहीं चल रही बल्कि हवा में उसके पांव मौजूद हैं और वो उड़ती हुई मेरे फादर की तरफ बढ़ती चली आ रही है। अब ये देखते ही जो मेरे फादर थे उनको जो कुछ आता था, ख़ास तौर पे उन्होंने आयतुल कुर्सी की ना सिर्फ तिलावत शुरू की बल्कि जितना तेज़ हो सकता था उस तेज़ रफ्तारी से भागते हुए गिरते पड़ते जैसे तैसे अपने गांव पहुंचे। मेरे फादर बताया करते थे कि उनको इस वाक़ये के बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक न सिर्फ शदीद बुखार रहा बल्कि अक्सर उनको ऐसा महसूस होता कि उनके करीब जवार में वही औरत एकदम से कभी कभी नज़र आया करती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जैसे जैसे मज़ीद टाइम गुजरता रहा और मेरे फादर मुसलसल नमाज की पाबंदी करते रहे तो एक वक्त ऐसा आया कि वो जो औरत थी वो मेरे फादर को न सिर्फ नज़र आना बंद हो चुकी थी बल्कि उसके बाद उसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ करता था। ये जो वाक़या है ये अब से तकरीबन 2 या 3 महीने पहले हमारे साथ पेश आया था। मेरे जो चाचा हैं जिनका नाम अब्दुल रहीम है, ये हमारे जो गांव के चौधरी हैं उन चौधरी साहब के यहाँ चौकीदार की नौकरी किया करते हैं। तो इनका जो ड्यूटी का टाइम है वो रोज़ बरोज़ ना सिर्फ बदलता रहता है बल्कि अक्सर उनको चौधरी साहब के साथ मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ शहरों में ट्रैवल करना पड़ता है। तो वैसे ही हमारे जो चाचा हैं वो एक दफ़ा चौधरी साहब के साथ किसी महफिल में या किसी प्रोग्राम में किसी दूसरे गांव गए हुए थे। जब ये लोग वापस आए तो वापस आते आते रात के तकरीबन 1 या 1:30 बज चुके थे और ये नवंबर का महीना चल रहा था। अब जो लोग पंजाब में रहा करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि नवंबर के महीने में पंजाब में न सिर्फ सर्दी बढ़ जाती है बल्कि हल्की हल्की सी धुंध भी रात के औकात में हुआ करती है। तो जब चौधरी साहब ने मेरे चाचा को अपनी हवेली के बाहर ड्रॉप किया तो वहाँ से जो हमारे चाचा का घर था या जो हमारा घर था वो तकरीबन 20 या 25 मिनट के फासले पे मौजूद था। अब बाज़ाहिर तो ये एक ही गांव था लेकिन उस हवेली से हमारे घर तक पहुँचने के लिए ये जो रास्ता था इसके दोनों अतराफ में खेत ही खेत मौजूद थे। चाचा बताते हैं कि जैसे ही मैं वहाँ से निकला तो मुझे शदीद सर्दी का एहसास हो रहा था और मुझे लग रहा था जैसे मेरी जो तबीयत है वो हल्की हल्की सी ख़राब हो चुकी है। अब जैसे जैसे तेज़ी के साथ मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ तो मेरे पीछे पीछे किसी ने ना सिर्फ चलना शुरू किया है बल्कि जैसे ही मैं पलट के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कोई भी मौजूद नहीं है। शुरू शुरू में मैंने इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की लेकिन जब मुसलसल मुझे आवाज़ें सुनाई देती रहीं तो मुझे लगा कि शायद कोई मेरे साथ शरारत कर रहा है
अब ये जो रास्ता था, जो कि 20 या 25 मिनट का रास्ता था, कहने को तो बड़ा छोटा सा रास्ता था, लेकिन इस अजीब से बिहेवियर के साथ जैसे जैसे कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ साथ ऐसा लग रहा था ये 20 या 25 मिनट का रास्ता नहीं है, बल्कि घंटों पे मुश्तमिल कोई रास्ता है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहरहाल मैं तेज़ी से आहिस्ता आहिस्ता करके अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और मैं मुसलसल कोशिश कर रहा था कि जो भी पीछे मौजूद है या मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा। और बिलाखिर जब मैंने पीछे की तरफ नहीं देखा और तकरीबन 12 से 15 मिनट का रास्ता तय कर लिया, तो इन्हीं खेतों के दरमियान उल्टे हाथ पे एक मिट्टी का, आप कह सकते हैं, बड़ा सा टीला मौजूद था। अब जैसे ही मैं उस टीले के सामने पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि उस टीले के ऊपर कोई बैठा हुआ है। और क्योंकि जो रोशनी थी वो तकरीबन ना होने के बराबर थी, हल्की हल्की सी चांद की रोशनी थी, और उस रोशनी में सिर्फ इतना पता चल रहा था जैसे कि उस टीले के ऊपर एक नहीं बल्कि 2 लोग बैठे हुए हैं। आमतौर पे गांव के अंदर इतनी रात में इस वीराने में, ख़ास तौर पे इस तरफ, जो भी लोग हैं वो नहीं हुआ करते। अगर इक्का दुक्का लोग जाग भी रहे हो तो या तो वो खेतों को पानी लगा रहे होते हैं या फिर जहाँ पे उनके जानवर बंधे हुए होते हैं उनकी हिफाजत के लिए उनके बाहर पलंग डाल के सोए हुए होते हैं। बहरहाल जैसे जैसे मैं उस टीले के मज़ीद करीब या बिल्कुल सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उस टीले के ऊपर 2 अजीब से छोटे छोटे कद के लोग बैठे हुए हैं। अजीब बात यह है कि जितना उनका कद है, उनके कद के बराबर ही उनका मुंह है। यानी उनके जो मुंह है वो बहुत बड़े बड़े मुंह थे, और ओवरऑल जो उनका कद था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। जैसे कि आमतौर पे बोनों के बारे में या इस तरह की मखलूक़ात के बारे में कहा जाता है कि उनके कद छोटे हुआ करते हैं, वैसे ही इन दोनों का जो कद था ना सिर्फ वो छोटा था, बल्कि अजीब बात ये थी कि इन दोनों के जो चेहरे थे, ऐसा लग रहा था कि इनके चेहरों पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ मौजूद हैं। कुछ अजीब सा इनका चेहरा था, और इसके साथ साथ उनकी जो आंखें थीं, उन आंखों में से ऐसा लग रहा था जैसे लाल लाल रोशनी निकल रही है। खैर, जैसे ही मेरे चचा ने उनको देखा तो पहली दफ़ा में ही मेरे चचा को अंदाज़ा हो चुका था कि या तो ये बोने हैं या फिर शायद ये कोई छलावे हैं जो यहाँ पे इंसानों को डराने के लिए मौजूद हैं। अब जो मेरे चचा थे उन्होंने मुसलसल इन दोनों को नज़रअंदाज किया और तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए आगे की तरफ चलते चले गए। चचा बताते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इन दोनों बोनों ने न सिर्फ मुझे मेरे नाम से आवाज़ देना शुरू कर दी थी, बल्कि जो आवाज़ थी, कभी ऐसा लगता कि ये मेरी घरवाली की आवाज़ है, कभी ऐसा लगता कि मेरी बेटी मुझे पीछे से पुकार रही है, और कभी ऐसा लगता कि मेरे मरहूम वालिद मुझे पीछे से आवाज़ दे रहे हैं। अब क्योंकि चाचा जो थे वो बड़ी उम्र के थे और इस गांव के अंदर जो मुख्तलिफ बातें या इस तरह के वाक़यात मशहूर थे, वो उन तमाम वाक़यात से न सिर्फ वाकिफ़ थे, बल्कि इनको पता था कि अगर कभी भी इस तरह की मखलूक़ात नज़र आए और वो पीछे से आपको आवाज़ दें, तो बजाय इसके कि आप पलट के देखें या उनकी बात का जवाब दें, आपको इनको मुसलसल नज़रअंदाज करना होता है। तो वैसे ही मेरे चाचा तेज़ी से आगे बढ़ते चले गए और साथ साथ जो इनको आयत वगैरह आती थी उनकी तिलावत करते रहे। अल्लाह का शुक्र है कि अगले 15 या 20 मिनट के अंदर अंदर ना सिर्फ ये वापस घर पहुंच चुके थे, बल्कि वो जो भी मखलूक़ात थी वो इनको मज़ीद कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी।